Hi student, now we are going to learn operation on rational numbers. First we learn addition. We see here some examples on rational numbers. The first one, that is addition. Carry out the following addition of rational number. Now see here one example is given, that is 1 integer 2 upon 3 plus 2 integer 4 upon 5. Now we can add here. So first we have to convert this number into numerator and denominator form. So 3 1s are 3, 3 plus 2, 5 upon 3, plus now 5 2s are 10, 10 plus 4, that is 14, 14 upon 5. Now see here the fraction 5 upon 3 plus 14 upon 5. The denominators of both numbers have different. So first we can have the equal denominator. Now 5 into 5 and 3 into 5 plus 14 into 3 and here 5 into 3. So 5 5s are 25, 3 5s are 15, 14 3s are 42 and 5 3s are 15. Now here we get here equal denominator. Now we can add that number 25 plus 42 upon 15. So the answer is 7 6 upon 15. रॅशनल नंबरची ॲडिशन्स करत असताना आपल्याला दिलेला जो नंबर असेल पहिल्यांदा त्याचं रॅशनल नंबरमध्ये रूपांतर करायचं. इथे दिलेला नंबर हा मिक्स नंबर आहे, त्याचं आपण रॅशनलमध्ये रूपांतर करण्यासाठी आपल्याला 3 into 1 plus 2, दॅट इज 3 1s are 3 plus 2, दॅट इज 5 upon 3. आणि इथे दिला होता दुसरा नंबर आपल्याला 5 2s are 10, 10 plus 4 14, म्हणजे 14 upon 5. आता हे दोन्ही नंबर आपल्याला मिळाले, रॅशनल नंबर आहेत, परंतु त्यांची ॲडिशन करत असताना त्यांचा डिनॉमिनेटर जो छेद आहे तो दोघांचा समान असला पाहिजे. त्यासाठी पहिल्यांदा आपण काय केलं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, म्हणजे दोघांचा जो छेद आहे तो समान केला आपण. त्यासाठी आपण या संख्येला 5ने मल्टिप्लाय केलं आणि या 14 upon 5ला 3ने मल्टिप्लाय केलं. सो 5 into 5 upon 3 into 5, 14 into 3 आणि 5 into 3. आता अशा प्रकारे आपले त्याचं उत्तर मिळतं इकडे 25/15 अधिक 42/15. आता आपण काय करणार, या दोघांची पण ॲडिशन करू शकतो, कारण की दोघांचा छेद कसं झाला आहे, समान झालेला आहे. त्यानंतर त्यांचा छेद समान झाल्यानंतर आपल्याला उत्तर मिळते आहे 67/15. सो 67/15 हा आपला रॅशनल नंबर आहे. Now we can see one examples on subtraction of rational number. Now here 7/11 minus 3/7. The same process of addition. First we want here the denominators are equal, but here are different denominators. So 7 into 7 upon 11 into 7 minus 3 into 11 upon 7 into 11. Now 7 7s are 49 upon 11 into 7 77 minus 3 into 11, that is 33. Now 7 into 11, that is 77. Now we get here equal denominator. So 49 minus 33 upon 77. So 49 minus 33, that is 16 upon 77. This is our rational number, 16 upon 77. Now we can solve examples on multiplication. So first one, that is 3 upon 11 into 2 upon 5. Now here 3 into 2 upon 11 into 5, because we know that the when we are multiplying the rational number, then the product of numerator is on numerator and the product of denominator is on denominator. So 3 2s are 6, 11 5s are 55. So this is our rational number, 6 upon 55. Now we see another one example, 0 upon 6 into 3 upon 4. So 0 into 3 upon 6 into 4. Now 0 into 3, that is 0, because any number we have to multiply it by 0, the answer will be 0. Now 6 upon 4, 24. So this is the answer.
आवर नेक्स्ट पॉईंट इज मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स ऑर रेसिप्रोकल्स. यालाच आपण गुणाकार व्यस्त संख्या असे म्हणतो. आता गुणाकार व्यस्त संख्या म्हणजेच या ठिकाणी बघा आपल्याला 2/5 दिलेली आहे. तर या 2/5ची गुणाकार व्यस्त संख्या काय असणार आहे, तर 5/2. जो डिनॉमिनेटर असणार तो वर जाणार, न्यूमरेटर असणार तो खाली येणार, म्हणजेच 5/2. नाव -3/8. So the multiplicative inverse of -3/8 is, first we have to write the denominator and then numerator. 8/3 असे सांगतात. आता यामध्ये असणारं जे साईन आहे ते साईन आपण ज्या ठिकाणी आहे तिचं तिथेच ठेवायचं. तुम्ही इथे पण लिहू शकता, वर लिहू शकता किंवा दोघांच्या मध्ये लिहिलं तरी चालेल. सो -8/3 दिस इज अवर मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्वर्स. नेक्स्ट नंबर आहे -17/39. सो मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्वर्स ऑफ -17/39 इज, मायनस साईन आपण लिहिलं, त्यानंतर 39/17. अशा प्रकारे आपण गुणाकार व्यस्त संख्या लिहू शकतो. नाव द नेक्स्ट पॉईंट इज डिव्हिजन. कॅरी आउट द डिव्हिजन ऑफ रॅशनल नंबर्स. या ठिकाणी आपल्याला आता भागाकार करायचा आहे रॅशनल नंबर्सचा. आपण फ्रॅक्शन्सचा भागाकार केलेला आहे, त्याचप्रमाणे हा आपल्याला भागाकार करायचा आहे. आपण जेव्हा भागाकार करत असतो त्यावेळी आपण 40/12 या ठिकाणी डिवायडेड बाय 10/4 असं दिलेलं आहे. तर हा जो पुढचा नंबर असणार आहे म्हणजेच 10/4 याचा आपण काय करणार आहोत, मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स करणार. म्हणजेच 2/5 असेल तर आपण किती घेणार आहे, 5/2. असं या ठिकाणी 10/4 आहे तर त्याचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स काय काय आहे सांगा, 4/10. आणि या दोघांमध्ये आपण भागाकाराच्या ऐवजी काय करतो सांगा, गुणाकार करतो. म्हणजेच जो नेक्स्ट नंबर असणार आहे त्याचा आपण मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स घेऊन काय करायचं आहे, आपण गुणाकार करायचा आहे. सो नो द आन्सर इज नो. सी हिअर आपण 10ने या 40ला आपण काय करू शकतो, डिवाइड करू शकतो. म्हणजेच 10 1 जा 10, 10 4 जा 14. नाव सी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. सो आपले आता रिमेन काय शिल्लक काय राहिलं तर 4 × 1 दॅट इज 4 and 3 × 1 3. So the answer is 4/3. Now we see one more example, -7/8 divided by -3/6. सेम प्रोसेस आहे. -7/8 लिहिलं, त्यानंतर इंटू, आता याचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स काय करायचं आहे, 6/3. मायनस साईन आहे तसं. म्हणजे सी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, then 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. So the answer will be -7 × 1, that is, just see, -7 × -1. So the answer is minus minus, minus into minus, that is plus. So +7. Here 4 × 1 4. So the answer is 7/4. See one more example, 2/3 divided by -4. परत आपण आहे तसंच पहिल्यांदा लिहिणार आहे, 2/3 इंटू, नाव जे सी -4 याचं न्यूमरेटर जरी -4 असला तरी डिनॉमिनेटर काय सांगा त्याचा दिलेला नाही, म्हणजे त्याचा डिनॉमिनेटर 1 आहे. मग याचा मल्टिप्लिकेटिव्ह इन्व्हर्स करत असताना डिनॉमिनेटर काय असणार, तो वर असणार आहे, वर येईल आणि खाली आपल्या डिनॉमिनेटरच्या ठिकाणी जाणार आहेत 4, म्हणजेच 1/4. मायनस साईन या ठिकाणी याला -1ला. आता आपण काय करणार, त्यांचा गुणाकार करणार. बघा भाग जातो आहे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. वर काय आहे 1 × -1, सो -1. आणि खाली किती आहे 3 × 2 6, सो -1/6. दिस इज द आन्सर.